کبھی کبھی انسان کی آنکھوں میں وہ درد ہوتا ہے جو صرف ایک ناگن ماسو کر سکتی ہے۔ رات کا سناٹا ہر کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ چاندنی اپنی ٹھنڈی روشنی سے جنگل کے پتوں کو چھو رہی تھی۔ لکھی ہم روشن کے بیچ ایک جسم تھا جو خود روشنی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے دل میں طوفان تھا، اس کی سانس تیز تھی اور اس کے زہریلے نگین روپ کے نشان اب بھی اس کے جسم پر چمک رہے ہیں۔ مہر نے ایک بار پھر ہمارے طالب کے پاس جا کے خود کو دیکھا۔ پانی میں اس کی تصویر بالکل ویسی تھی جیسے کوئی درد سے بھری ناگن اپنے روپ سے نفرت کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، لیکن وہ آنسو کسی انسان کے لیے نہیں، کسی یاد کے لیے۔ وکرم کی وہ آنکھیں جس میں ڈر بھی تھا، جذبات بھی، اسے دل کو چھوڑ گئی تھی۔ کیا میں ایک ناگن ہو کر بھی پیار کر سکتی ہوں؟ مہر نے دل ہی دل میں سوچا۔ پیچھے سے ہلکی سی ہوا چلی اور پٹن کا سرسراہٹ اسے کان میں ایک پیغام کی طرح گونجتا گیا۔ جو پیار کہلاتا ہے وہ کبھی انسان ناگن نہیں دیکھتا۔ اس وقت ایک پرچائے طالب کے پاس آئی۔ وکرم۔ اس کی چل میں ہچکی چاہت تھی، لیکن آنکھوں میں سچائی۔ اس نے مہر کو دیکھا، لکھنا کچھ کہنا نہیں، صرف اس کی آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ میں تم سے ڈرتے ہوئے بھی تمہارا ہو گیا ہوں۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور ہمارے وقت دونوں کے درمیان صرف ایک سوال تھا، کیا یہ پیار ہم ناگن کے زہر سے زندہ بچیں گے؟ تالاب کے لہروں میں مہر اور وکرم کے چہرے مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ابھی دروازے ہیں، بہت دروازہ۔ جب پیار کا راز جان لو تو یار تو دل ٹوٹتا ہے، سانس روک جاتی ہے۔ وکرم اب طالب کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کا دل اندھیروں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے مہر کا روپ دیکھا تھا، وہ زہریلی چمک، وہ آنکھوں میں جو انسان کو بے ہوش کر سکتی تھی، اور وہ جذبات جو ناگن ہے کر بھی کسی انسان سے زیادہ گہرے۔ مہر اسے سمنے خاموش خودی تھی۔ اس کے جسم کا روپ اب انسان تھا، لیکن وکرم جانتا تھا کہ یہ صرف ایک چل ہے۔ ایک ناگن کبھی بھی اپنے اصل روپ سے غریب طرح دروازہ نہیں جا سکتی۔ وکرم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے لبوں سے نکلا، مہر تم جو بھی ہو، میں تم سے ڈرتے ہوئے بھی تم سے دروازہ نہیں جا سکتا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے پیار کی بات تو کبھی کی تھی، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی انسان اس کے زہریلے روپ کو جانکار بھی اس کے ساتھ رہنے کا سوچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو نا کہ میں ایک ناگن ہوں؟ میں انسان نہیں ہوں وکرم، میرا وجود تمہارے جیسے نہیں، مہر نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی، ایک ہار۔ وکرم نے اس کے ہاتھ کو چھو کر کہا، تمہارا روپ چاہتے ہیں کچھ بھی ہو، لیکن تمہارا دل؟ عثمان صرف درد اور سچائی ہے، میں ہمیں دل سے پیار کرتا ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے وقت رک گیا، جنگل کی ہوائیں بھی خاموش ہو گئی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، لیکن یہ بار یہ آنسو درد کے نہیں، امید کے ہیں۔ لیکن ایسی خاموشی میں ایک دوسرا سایہ ان دو کو دیکھ رہا تھا، ایسی آنکھوں میں جو جل رہی تھی ناگویر۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسی وہ کہہ رہا ہو، اب کھیل شروع ہوگا، پیار کا نہیں بدلے کا۔ جب پیار کسی اور کی باتوں میں چھپ جائے تو بدلہ صرف ایک راستہ بن جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تالاب کے پر ایک گہرا سایہ ہلتا ہے۔ وہ تھا ناگویر، ایک پرانا ساتھی، ایک ناگ جسے مہر کبھی درد سے زیادہ کچھ نہیں دے سکی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، انتقام۔ اس نے مہر کو وکرم کے ساتھ دیکھا تھا، ہمیں نظر میں محبت نہیں تھی، صرف آگ تھی۔ ناگویر جو کبھی مہر سے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس نے سالوں انتظار کیا تھا کہ مہر اسے اپنا بنایا، لیکن آج ہمارے مہر کے لبوں پر کسی اور کا نام سنا۔ یہ اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ تم صرف میری تھی مہر، صرف میری۔ ناگویر نے زمین پر ہاتھ مارا اور مٹی میں ایک زہریلا جادو ابھر آیا۔ اس کی یادوں میں وہ دن گھوم گیا جب مہر نے اس کی محبت کو خاموشی میں درد بنا دیا تھا۔ اس کا درد اب نفرت بن چکا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، مہر کے پیار کو ہمارے لیے جیسے جلا کے رکھ دے گا۔ اسی وقت جنگل کے بیچ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی مندر میں ناگویر نے اپنا روپ بدلا، آدھا انسان آدھا ناگ۔ اس کی آنکھوں میں لال آگ تھی جس میں بس ایک نام جل رہا تھا، وکرم۔ اگر مہر اب کسی اور کی ہو گئی ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ناگویر ناگسی میں بولا۔ مندر کے ساتھ اس کے چاروں طرف نکل آئے جیسے اس کے بدلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آسمان میں بجلی چمکی، ایک شراب، ایک قسم اور ایک موت۔ اب کہانی کے پیچھے چھپ کے نہیں چلے گی، اب ہر قدم پر خون ملے گا۔ جہاں محبت میں زہر گھول دیا جائے وہ ان صرف ایک جگہ بچھا سکتی ہے،
वो मंदिर जहां नाग देवता स्वयं साक्षात होते हैं। सभा की पहली किरण जैसी ही जंगल के पत्तों पर पड़ी महर ने आंखें खोली। इसका दिल अब भी रात के इन लम्हे में उलझा था। विक्रम का प्यार, नागवीर की छेवी और हमारे तालिब के पास की वो खामोशी जो कुछ कहती थी। लिखने इसे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इसे एक पुरानी किताब निकली जो उसकी माँ ने इसे बचपन में दी थी। टीएचए, जब प्यार और जहर टकराई तो सरफ एक जगह दोनों का फैसला करती है। नाग मंदिर ई महर नातरनित फैसल लिया। इसे अब सच्चाई चाहिए थी, अपने दिल के राज, अपने प्यार का अंजाम और अपने दुश्मन का वजूद। नाग मंदिर हम जंगल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां सरफ सच्चा दिल ही जा सकता था, जहां नागों की असल ताकत छपी थी और जहां से हर नाग और नागन की तकदीर लिखी जाती थी। जंगल का वो रास्ता जो मंदिर तक जाता था, कांटू, सांपों और अंधेरों से भरा था। हर कदम महर के लिए उम्मत था, लेकिन इसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, विक्रम की। इसे प्यार जैसे अब एक और जहरीला साया खा जाने को तैयार था। मंदिर के करीब जाके महर ना जमीन छुई। जमीन गुनगुनाई, जैसे किसी ने इसे पुकार सुन ली हो। पुराने पत्थर हिलने लगे और एक रोशन इसके साथ चमक उठी। एक पुरानी मूर्ति के सामने खड़ी महर ने आंख बंद की और बोला, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे वो ताकत दो जिसमें अपने प्यार को बचा सको। और टैब एक पुराना मंत्र गुनगुना इत्ते, नाग देवता अपनी पौत्री को आशीर्वाद दो। ए महर के जिस्म में एक नई रोशन दाऊद गई। इसकी आंखों का रंग नीला से लाल हो गया। कुछ तो बदला था, कुछ और शक्तिशाली, कुछ और खतरनाक। कभी कभी प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं होता, वो बन जाता है मौत का सबब। विक्रम एक अकेली राह पर चल रहा था, हमें तालिब की, और जहां इसने महर को पहली बार अपने असल रूप में देखा था। दिल में मोहब्बत थी लेकिन दिल में डर। इसे सोचा था कि शादी वो महर से दूध के कुछ सवालों के जवाब ले आएगा, लेकिन इसे क्या पता था कि इसका इंतजार कोई और कर रहा है। नागवीर। एक झाड़ी के पीछे से एक हल्की सी हंस करने की आवाज आई। विक्रम ने पीछे मिट्टी के देखा लेकिन कुछ नहीं था। जंगल की हवा रुक गई थी, जैसी सब कुछ किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। अचानक एक जहरीला साया इसके साथ आया। नागवीर, आधा इंसान आधा नाग, लेकिन पूरा बदला। तो ही है वो जिसने महर के दिल को छूना। अब तौज है इसे दिल से अलग कर दूंगा, नागवीर ने गुस्से में कहा। विक्रम हिला भी नहीं था कि एक जहरीली लाठी इसे देखे के पास से गुजरी। खुश हुआ में सिर्फ एक आवाज थी, शराब के रूप में तुझे जला दूंगा। विक्रम ने तरनित पैड के पेचे छप के जान बचाई, लेकिन नागवीर का जादू हमें तक पहुंच चुका था। हर कदम पर जमीन इसे नीचे से सरक रही थी। जंगल की सुनाई तेज हो गई थी। मैं नहीं जानता तो कौन है, लेकिन महर सिर्फ एक नागन नहीं, एक इंसान भी है, और उसका प्यार मेरी ताकत है, विक्रम ने गाल कर कहा। नागवीर ने कहा, ताकत? नाग का प्यार कभी किसी इंसान के लिए रहमत नहीं होता, सिर्फ सजा होती है। इसे वक्त एक तेज रोशनी जंगल के एक कोने से चमकी। महर आ चुकी थी, इसकी आंखों में नई ताकत थी और दिल में एक आग। विक्रम को छूना भी मत नागवीर। क्या बार सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी शक्ति भी बोलती है। अब जंगल में एक जंग था, प्यार के लिए और प्यार के खिलाफ। जब दो नागों का टुकर हो तो जमीन हिलती है, लेकिन जब बीच में प्यार हो तो आसमान भी रो पड़ता है। महर मंदिर की रोशनी के साथ जंगल के बीच उतार चुकी थी। इसकी आंखों में अब सिर्फ एक जज्बा था, विक्रम को बचना। जैसे ही इसे नागवीर को विक्रम के साथ देखना, इसका दिल तूफान बन गया है। हट जा नागवीर, ये मेरा फैसला है, मेरा प्यार है, और मैं किसी को ये छीन लेना नहीं दूंगी। नागवीर ने आंखें घुमाई, इसमें गेम, गुस्सा और बीबासी सब कुछ था। तो अब तो मेरे लिए मार गई महर। क्या इसे सालों की वफादारी को एक इंसान के लिए भूल गई? महर ने कदम आगे बढ़ाया, इसकी जुल्फों से रोशन निकल रही थी। मैं किसी की नहीं थी नागवीर, मैं सिर्फ अपनी थी। तुमने प्यार में हक समझ, लेकिन प्यार मजबूरी नहीं होती, सिर्फ जुब्बा होता है। नागवीर का गुस्सा अब था से जीदे हो चुका था। इसने जमीन पर हाथ मारा और कुछ पूरा करना सांप मिट्टी से निकलकर घूमने लगे। एक घूंघट जैसी भूत के जैसा रूप इसे आसपास चक्कर लगाना लगा। तो मुझे छोड़कर एक इंसान को छूनेगी जो ना तेरा दर्द समझता है ना तेरा रूप? महर ने आंख बंद की और नागुमानी का एक टुकड़ा इसकी हाथ में चमक उठा। प्यार रूप नहीं देखता नागवीर, दर्द समझता है, और विक्रम ने मेरा दर्द समझता है।
तब एक जोरदार धर से दोनों ने एक दूसरे की तरफ हमला किया। रोशनी और जहर की टुकर हुई जंगल की हवा में एक धमका गूंज उठा। जमीन हिलने लगी, पड़ झक गए और एक बिजली आसमान में चीरती चली गई। विक्रम जख्मी था लेकिन होश में। इसे देखा, एक तरफ महर थी जिसके हाथ में ताकत थी और दूसरी तरफ नागवीर जिसके दिल में सरफ टूट चुका हुआ प्यार था। क्या जंग में सरफ जीत हार का सवाल नहीं था। ये जंग थी प्यार और पुरानी कसम के बीच। जब दिल और धर्म टकराती हैं तो फैसला आसान नहीं होता, लेकिन हमें फैसल से ही लिखती है तकदीर अपना नया रास्ता। नागवीर और महर की टुकर के बाद जंगल में घूमती हुआ रुक गई थी। हर चीज एक सन्नाटे में जाम गई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। जमीन पर विक्रम अधूरा सा पड़ा था। इसके हाथ में महर का दोपट्टा था, जैसे इसे किसके पक्का रखा था, जैसे हम दोपट्टे में इसका जिंदगी बसा हो। महर दोनों हाथ से अपने दिल को तुम खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसुओं का तूफान था, लेकिन छुरे पर एक समंदर जैसी शांति थी। नागवीर थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन इसकी आंखों में हार नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। बोलो महर, अब भी हम इंसान के साथ जाओगी? जिसने तौज है सिर्फ चंद दिन में समझो और हमारे रिश्ते को भूल जाओगी जो जन्म से जोड़ा है। नागवीर का सवाल अभी भी इसके गेम के पीछे छुपा था। महर ने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। हमने आसमान की तरफ जहां इसकी मां की दुआएं थी। इसे बचपन था, इसकी तकदीर थी कि तुम मेरे बचपन का हंसा हो, मेरी पेचे का एक रंग हो, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद नहीं। तुम मुझे समझ नहीं के लिए नागवीर, तुम मुझे कभी आजादी नहीं दी। और विक्रम, नागवीर का दिल तोता। विक्रम ने मुझे महसूस किया, समझ नहीं महसूस किया। इसने मुझे नागन नहीं इंसान बनकर देखा। जब तुम मुझे रूप में बंधना चाहते हैं, इसने मुझे खुद में आजाद रहना दिया है। जंगल में एक हल्की सी रोशनी फिर चमक उठी। नागुमानी महर के हाथ में चमकने लगी। महर ना इस्तेमाल जमीन पर रखा, फिर कहा, आज से मैं अपना फैसला लेती हूं। मैं नागलोक की मरीदे हूं, ना किसी बदले का सुरैया। मैं सरफ महर हूं और मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूं। नागवीर आंखों में आंसुओं के साथ हार नहीं, लेकिन टूट गया जंगल ना महर के फैसले को स्वीकार कर लिया है। हर तरफ एक हल्की सी शांति छे गई, जैसी प्रकृति ने भी कहा हो, सही फैसल वही होता है जैसे दिल की आवाज दबती नहीं, बोलती है। जब एक नागन अपना प्यार चुनती है तो नागलोक इसे देवी नहीं, गदर के कर टूटता है। नागलोक के गहरे अंदरून में अब का सबसे बड़ा सभा बोला गया था। सुनहरी शीशनाग से लेकर जहरीले नागरश्क तक सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। इनके बीच में एक शक्ति से भरपूर आसन था, जहां नागराज वीरंत सोयान विराजमान। इनकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक आग, महर के फैसल के खिलाफ। नागौन की मरीदे की हिफाजत। वो नागन आज इंसान के प्यार में गिर गई। क्या ये सिखाया था हमसे? नागराज की गिराजने वाली आवाज सबके कान फाड़ रही थी। सारे नागों ने गुस्सी भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। एक वृद्ध नागन उगे आए। महर, अब देवलुक के नियम तो चुका है। इसने न केवल नागवीर का दिल तोड़ा है, बल्कि गरीबी नागवंश की इज्जत भी। आतनी में नागवीर भी सभा में आया, आंखें में आंसू, कन छुरे पर दर्द से भरा विरोध। इसे सरफ मुझे नहीं, सबको धोखा दिया है। इसे एक इंसान के लिए अपने वंश को त्याग दिया है। नागराज ने नागुमानी को अपने हाथ में उठा, इसका रंग पीला से लाल होना लगा। महर अब हमारी बेटी नहीं रही, हम पर अब होगा नागवंश का शराप। ऊंसुबी नाग एक साथ हंस करने लगे। जमीन कांपने लगी। नागलोक के द्वार बंद कर दिए गए। महर का नाम नागलोक के पावित्रा ग्रानथवन से मिटा दिया गया है। इसका प्यार उसका जहर बनेगा और उसका फैसला इसकी सजा। ऐसा वक्त एक भूतिया नागिन, काल नागनी, सभा में प्रकट हुई। इसने कहा, महर के अंदर एक पुरानी ताकत है जो नागलोक को याद भी नहीं। इसे अगर वो ताकत जगाए तो तुम सब का शराब बेकार हो जाएगा। नागराज घबरा गए। क्या महर सच में सिर्फ एक नागन थी? इसे अंदर छपी थी कोई अद्भुत ताकत? कभी कभी हम जो सोचते हैं कि हम हैं वो एक पर्दा है। जब पर्दा उठाया जाता है तो सारी दुनिया बदल जाती है। महर नागलोक की लानत से मलून एक वीरान जंगल के किनारे चल रही थी। इसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। मोहब्बत की खातिर अपने ही लोगों से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं था। जब भी इसने आंखें बंद की, इसने नागवीर की आंखों में दर्द देखा, और जब उसकी आंख खिली तो विक्रम की हंसी इसके साथ थी। इसका दिल दो टुकड़े हो गया था।
پھر اس کے قریب زمین سے ایک چمک اٹھی، ایک قدیم پتھر جس پر کچھ عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے پتھر اٹھایا اور جنگل کے اندر چلی گئی، جہاں ایک پرانا خاک آلود مندر تھا جسے لوگ کال مندر کہتے ہیں۔ مہر نے جیسے ہی مندر کے بیچ میں پتھر رکھا، ساری زمین ہل گئی۔ مندر کے اندر کی دیواریں روشن تھیں اور پرانی پینٹنگز زندہ ہو گئیں۔ مہر نے دیکھا ایک ناگ اس جیسا دیوتاؤں کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی لیکن اس کی شکل پاک تھی۔ ایک صاحب کی آواز گونجی، یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، یہ امرت ونش کی آخری اولاد ہے، جس نے جنم لیا ہے بدلہ لینے محبت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ناگلوک اور منولوک کے درمیان سالس بن رہا ہے۔ مہر کا سانس اکھڑ گیا، وہ امرت ونش، یہ نام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اس کی روح نے اسے اپنا مان لیا۔ روشنی بھر گئی اس کے ہاتھون میں۔ مندر کے اندر ایک شیولنگ چمکنے لگا اور مہر کے ہاتھ پر ترشول نما نشان نمودار ہوا۔ اچانک ہمارے چہروں پر ایک نئی طاقت نمودار ہونے لگی، اس کی حقیقی شکل کی جھلک۔ میں سرپناگن نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو ناگمنی سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میری محبت میری کمزوری نہیں ہوگی، یہ میری طاقت بنے گی۔ کیا مہر نے نئی سچائی پر آنکھیں بند کر لی تھیں؟ اب اس کی کہانی انتقام کی نہیں تھی، بلکہ ایک ادھوری اور دکھی زندگی کی تھی۔ سانپ جب اپنی اصل طاقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی ہر حرکت دنیا کو ہلا دیتی ہے، لیکن اسے روکنا آسان نہیں ہوتا۔ مہر نے اپنی طاقتوں کو اپنے اندر محسوس کیا، جیسے زمین کے اندر کوئی طاقت بھر گئی ہو اور ہر لمحہ اس کی شکل بدل رہی تھی۔ اس کے قریب مندر کا شیولنگ چمک رہا تھا اور پرانا پتھر اب علم کی علامت بن چکا تھا۔ مہر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، میں صرف ایک سانپ نہیں ہوں۔ اپنی اصلی شکل جاننے کے بعد میں دنیا کی سب سے طاقتور طاقت ہوں۔ اچانک مندر کے اندر روشنی نے ایک خوفناک کڑکتی آواز نکالی۔ مہر کا چہرہ تھوڑا سا پیلا ہو گیا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی طاقت کو پوری طرح محسوس کیا۔ تیز روشنی سے کالے سانپ کی شکل نظر آئی۔ کالا سانپ جو کچھ دیر پہلے ناگلوک کی میٹنگ میں آیا تھا اب مہر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھرجھری تھی، لیکن آنکھوں میں ایک پرانا درد چھپا ہوا تھا۔ مہر، تم نے اپنی اصل طاقت کو پہچان لیا ہے، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مہر نے جواب دیا، میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں اپنی طاقت سے معصوم اور انسانی دنیا کے درمیان توازن پیدا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ کال ناگنی کی آنکھوں میں شام جیسی سردی تھی۔ یہ طاقت آپ کو محبت اور نفرت کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ آپ نہ صرف اپنے دشمنوں کو بلکہ اپنی طاقت سے اپنے تعلقات کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ مہر کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ میں اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ میں اپنے فیصلے اپنی محبت اور ہمارے رشتے کو سمجھ کر کروں گا۔ اسی لمحے ایک بھاری سایہ مندر میں داخل ہوا، وکرم، جو کسی سانپا انسان سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ آنکھوں میں پرانی کشتی کا درد تھا۔ مہر، کیا تم واقعی اپنے فیصلے سے خوش ہو؟ تم نے خود کو ناگلوک کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، مہر نے وکرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی طاقت سمجھ گیا ہوں وکرم، اب تم سمجھو گے میں تمہاری تکلیف کو مزید بڑھنے دوں؟ مہر کے چہرے پر ایک طاقت تھی جو نہ صرف ناگلوک بلکہ وکرم کو بھی سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب ناگ اپنی محبت اور وراثت کے درمیان پھنس جاتا ہے تو ہر فیصلہ اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ مہر کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، لیکن اس کے اندر ایک گہری الجھن تھی۔ وکرم کی باتوں کا جلال اس کے دماغ میں گھنٹی کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے اپنے فیصلے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو کھو دیا، اب تمہیں اپنے فیصلے کا علم ہے؟ مہر، وکرم کے چہرے پر نفرت کی ایک پچھلی کہانی چھپی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مہر کا درد اس کی محبت سے زیادہ گہرا تھا۔ کیا یہ محبت اس کی طاقت بن سکتی ہے؟ آئیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ بن جائے گا۔ مہر نے دل کے قریب ہاتھ رکھا اور اپنے اندر سے گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ کیا میں اپنی محبت کو اپنے ورثے کے لیے قربان کر دوں؟ مجھے اپنی محبت کی وجہ سے اپنی اصل طاقت کو سمجھنا چاہیے اور معصوم اور انسانی دنیا کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ تب مندر کی روشنی میں روشنی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ایک پرانی آواز گونجتی ہے جو مہر کے اندر طاقت کے ایک اور پہلو کو جگاتی ہے۔ مہر اپنے اندر کے درد اور طاقت کے ذریعے اپنی محبت کو سمجھ کر تم ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا سکتے ہو۔ کال ناگنی کا روپ پھر سے سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا، اے مہر، تمہیں اپنے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
अगर तुम अपनी मोहब्बत को अपनी असल ताकत बना लो तो नागलोक का पूरा खानदान तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी हकीकी ताकत को समझकर अपनी मोहब्बत पर अमल करोगे तो तुम अपने ही दोस्तों और अपनी मीरास को तबाह कर दोगे। अब महर की आंखों में एक पूरी दुनिया थी। वो अपने दिल की बात सुनना चाहती थी, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने फैसले से पूरी दुनिया का रंग बदल सकती थी। मुझे अपने फैसले का सामना करना पड़ेगा। सती पिन की खातिर नहीं, मुझे अपनी असल ताकत को पहचानना होगा और अपनी मोहब्बत और अपने रिश्ते को समझना होगा। फितरत की दुनिया और इंसानी दुनिया के दरमियान एक नया रास्ता खिल रहा था। यही रास्ता था और कुछ नहीं। मुझे अपनी असल ताकत को समझना था और अपनी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाना था। अब महर के फैसले के बाद उसके लिए सब कुछ बदलने वाला था। क्या वो अपने फैसले पर अमर हो सकेगी? अपनी ताकत खोने के बाद क्या इसकी मोहब्बत के खो जाने का खौफ उसके लिए सबसे बड़ी जंग बन जाएगा? जब सांप अपनी ताकत और अपनी मोहब्बत के दरमियान फंस जाए तो इसका हर फैसला न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। अब महर के अंदर एक गहरी उलझन थी। इसकी आंखों में नागलोक की ताकत की चिंगारी ही नहीं थी, बल्कि इसकी मोहब्बत विक्रम के लिए एक गहरा दर्द भी था। क्या ये मोहब्बत इसके लिए एक जज्बा था? कोई ऐसी ताकत थी जिसने इसे इसके हकीकी रिश्ते से दूर कर दिया। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन महर का चेहरा अब पूरी दुनिया की कहानी सुना रहा था। विक्रम, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे समझना है कि यह मोहब्बत मेरे लिए जिंदगी का फैसला बन चुकी है। मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को खोना नहीं चाहता। विक्रम ने इसकी बात का जवाब दिया, लेकिन इसकी आंखों में अब भी दर्द था। महर, क्या तुम अपनी हकीकी ताकत को पहचान कर अपना मकसद तर्क करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि अपनी मोहब्बत को तर्क करने से तुम अपने रिश्ते को समझ पाओगे? महर की आंखों में एक नई रोशनी थी जो न सिर्फ इसकी मोहब्बत को बल्कि इसकी असल ताकत को समझने का एक नया तरीका था। मुझे अपनी असल ताकत को समझना है विक्रम। क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों एक साथ कुछ पकड़े हुए थे? इस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया था। अब वो वादा हमारे फैसले का हिस्सा बन गया है। काला सांप जो कुछ देर से महर के इर्द गिर्द मौजूद था, इसके चेहरे पर जहानत से मुस्कुराया। महर, तुम अपना फैसला समझकर अपने दिल को अपनी ताकत बनाने जा रही हो। क्या तुम अपनी ताकत को अपनी मोहब्बत से एक रखोगे या फिर इसे छोड़ दोगे? महर ने इसके दिल की बात सुनी और उसके फैसले की मुंतजिर थी। इसने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा और घूमती दुनिया को देखा। मुझे अपने फैसले का सामना करना है। अगर मैं अपनी ताकत के साथ अपनी मोहब्बत को समझकर अपनी दुनिया में तब्दीली लाना चाहता हूं तो मुझे अपना फैसला पूरा करना होगा। विक्रम ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने कहा, ई महर, अगर तुम अपनी हकीकी ताकत और मोहब्बत के दरमियान समझ पैदा कर सको तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब महर का फैसला ताकत और मोहब्बत के दरमियान एक नया तवाज़ुन था। ये फैसला सिर्फ अपनी ज़ात और इंसानियत की खातिर नहीं बल्कि मेरे दिल और मेरे रिश्तों के लिए भी था। सीन 13 में महर का फैसला नागलोक और मानवलोक की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अपने फैसले के साथ वो एक ऐसा रास्ता दो। वह लड़का जिसे नागन ने चाहा था। क्या होता है जब महर ताकतवर नागन किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करने का चौंका देने वाला फैसला करती है जिसके पास कोई ऐसा राज है जो इसे बचा सकता है या इसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता है? क्या ये फैसला इसे मोहब्बत, खियानत और खतरे के नताइज का सामना करने पर मजबूर कर देगा? शदीद ड्रामे, राजों और मोड़ से भरे एक सनसनीखेज नए एपिसोड के लिए देखते रहें जो आपको मजीद के लिए हाँपते हुए छोड़ देगा। जल्द ही मुकम्मल एपिसोड देखें। नागन सीरीज की मजीद इक़सात के लिए लाइक, तबसरा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।